नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को। बंधु मैंने आज यही भिडटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज यही भिडियो आपण मैंने जानवे राखी पूर्णिमा पर वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में केते गुड़िए नुआ परिवर्तन आसवाई जाऊँगी। तेबे यही भिडियो आपण विस्तार रूप से जानवे जे यही परिवर्तन फल आपण किसी शुभ आसब ना अशुभ, केउं क्षेत्र में आपण को लाभ मिलिबो, केउं काम रे सावधान रहिबा आपणकर आवश्यक, आउ राखी पूर्णिमा परठारु वृष राशि भाग्य रे केउं बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि ताहा सबंकरे आपण विस्तार भाव में जानिबा को पाइबे। सेथिपई जदि आपणकर वृष राशि अटे तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। तळे कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत निश्चय रूप से जणांतु। तेबे बंधु माने वृष राशि रे गुरु बृहस्पति एवं कर्कट राशि रे अवस्थान करिसंती आउ तांकर दृष्टि तृतीय भाव को पड़ुथिबारु एहा तृतीय भाव रे प्रभाव सृष्टि करुछि। शनि मीन राशि रे अछंती जहा आपणकर एकादश भाव को मध्य प्रभावित करुछंती। शनि जुलाई शेषरु बक्री गति रे अछंती, तेणु आपणकर पुराणा काम पुराणा योजना एवं पूर्वरु अटकी जाइथिबा किछि कार्य गुड़िक पुणी थे आपणकर सामना को आसीपारे। राहु आपणकर कुंभ राशि रे रही दशम भाव को प्रभावित करुछंती। एहार अर्थ चाकिरी, व्यवसाय, क्यारियर एही सबु दिगरे आपणकर चिंता एवं चिंताधारा रे आपणकर बड़ परिवर्तन आपणको देखिबाकू मिलिबो। केतु सिंह राशि रे रहिके आपणकर चतुर्थ भाव को प्रभावित करुछंती। तेबे ग्रह मानकर स्थिति अनुसार देखिले एही समय संपूर्ण भाव में आपणक पई अशुभ तो कह जाई परिबो नाही, बरं एहाकू पुराणा स्थिति गुड़िकरू बाहरी नुआ दिगरे आगकू बढ़िबार एक परिवर्तनशील समय बोली मध्य कह जाई पारे। जेउ काम आपणकर गत किछि दिन धरी अटकी रहितला सेही काम रे पुणी गति आसीबार सुजोग रहिछि। चाकरी करुथुबा लोकमानंकु नुआ दायित्व किंबा नुआ सुजोग मिलिबो। चाकरी खोजुथिबा वृष राशिर लोकमाने मध्य निजर चेष्टा को आहुरी बढ़ाइले भल फल पाइबार संभावना मध्य रहिछि। आर्थिक दिगरु मध्य धीरे धीरे स्थिति भल हेबो। विशेषकर पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल मिलिबा आपणकू आरंभ हेबो। कौनसी पुराणा काम पुराणा ग्राहक किंबा पूर्वरु अटकी टंका संबंधी खबर मध्य आपण पाइबे। किंतु एही समय रे सबु किछि सहजरे मिलिजिबो बोली भाबिबा ठीक हेबो नाही। किछि क्षेत्र रे विलंब होई पारे, विशेषकर टंका निवेश, चाकरी परिवर्तन किंबा बड़ निष्पत्ति नेबा समय रे भल भाबे भाबिबा आवश्यक। परिवार एवं संपर्क क्षेत्र रे मध्य टिके सावधान रहिबा आवश्यक। छोट कथा को बड़ करिबा किंबा रागरे निष्पत्ति नेबा द्वारा अनावश्यक समस्या सृष्टि होई पारे। स्वास्थ्य को नहीं करी एही समय रे भय करिवार किछि नाही, किंतु निजर रूटीन को आपण अणदेखा करंतु नाही। अत्याधिक काम, अनियमित खाद्य एवं निद्रार अभाव आपणक शरीर और मन उपर टिके प्रभाव पकई पारे। समय रे आपण खांतु, पर्याप्त निद्रा नियंतु एवं निज दैनंदिन रूटीन को ठीक भाव में आपण पालन करंतु। जदि कौनसी स्वास्थ्य समस्या रही ताहा हेले डाक्तरंकर परामर्श मध्य नियंतु। छात्र छात्री मानंक पई एही समय परिश्रमर समय अटे। मोबाइल, सोशल मीडिया एवं अनावश्यक कथार समय नष्ट न करी निजर लक्ष्य उपरे ध्यान दियंतु। गुरुंक प्रभाव शिक्षा एवं नुआ किछि शिखिबार इच्छा को बढ़ाइबो। जेउ माने प्रतियोगिता मूलक परीक्षा देउछंती सेमाने रूटीन बनाई करी पढ़ंतु। सरकारी चाकरी, प्रवेशिका परीक्षा किंबा अन्य प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पई प्रस्तुति हेउतले नियमित अभ्यास रु आपनकू भल फल निश्चय मिलिबो। हेले केवल पाठ्य पुस्तक नुहे, बरं नुआ स्किल, कंप्यूटर, भाषा किंबा अन्य कौशल शिखिबा पई एही समयटी मध्य उपयुक्त रहिबो। पूर्वरु पाठ पढ़ा को नहीं करिथिबा परिश्रमर फल परीक्षा रिजल्ट किंबा शिक्षकंक प्रशंसा आकार रे आपनकू मिलिबो। कौनसी विषय बुझी न पारिले निजे चिंता न करी शिक्षक किंबा अभिज्ञ व्यक्तिंकर सहायता नियंतु। पाठ पढ़ा, विश्राम और मनोरंजन पाई अल्प समय दियंतु। ताहा रूटीन हिसाब रे आपण अल्प समय देई करी आपण निजर मस्तिष्क को टिके शांत रखंतु। अन्य छात्र केते भल करूछंती ताहा भाबी चिंता करिबा परिवर्ते निजर दुर्बलता को चिन्हट करी सेथिरे काम करंतु।
ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅବିବାହିତ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦୂରତା ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ଯତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନିଜ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ରାଗରେ କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟିମ୍ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେତେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସହର, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ କାମର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ତେଣୁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା, କୋର୍ସ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଧରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ରର କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ କିଛି ସମୟ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ଯୋଜନା କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ତେବେ ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଖାଲି ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି, ଇ-କମର୍ସ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକା ରହିଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲାଭ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଖିଆ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ରଖିବା ଭଲ। ଅନ୍ୟ ସହର କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ଆଶାରେ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।